Assalamu alaikum. Bir de endi İmam Azam nereye sokuyorsa şimdi Ana bize bugünkü inşallah meymanı ilgisiz bayan aytıp Kuday buyursa Allah jönünde, Ramazan jönünde aytıp verip hakkımızda bir ruh kazanması olmadan aldığınızda vermek Kuday olun. Kaçırıyoruz salı. Tak. Hop bismillah. Allahümme salli ve sallim ve barik aleyh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala berekatuhu. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Hurmatlı bir tuğandar, erkekler jana menin bir tuğan qarindaşlarım, ejekelerim, apalarım. Sizlerden sorap turgan bir nersem var. Makul bola turgan bolsaňyzlar, kol götermeňizler. Jarym ele kol göterdi, kalgan makul emas eken maşallah. Allah razı olsun maşallah. İlim, özü ilim barga. Bul daim takay ustazdın tizesine tizes deyip, kulağın ugup, köz menen körüp, ustazdın har bir kıyımlar eken jattap kal, bayağı ustazdından şakirt aşıptır degen söz var. O şunday bolat da. Anan hem sizlerin gözüňör telefonda mende emes. Kulağıňar telefonda mende emes. Tizeňer mende emes, telefonda oladat. Oşa seni az uşa oturan bardığın artan telefondu jananda rejim pilot koyup koysa. Araňarda eger bir alo dep Bu yerde 1000'den aşağı adam oturan, bu yerde 929 adam oturan. İslam negizleri, İslam'da negizgi nemelerini okuçunuz hep. Atınızды özgörtpöylü. Instagram'a premay çıkıp atasan dalayınar boldu. Siz Instagram'da jakşytyklar boldu maşallah. TikTok'ta olar jakşytyglar maşallah. YouTube maşallah boldu. Mınakey ümmet keji var. Hazret men operator var. Boldu şol talas. Oşol jedet. Makuslar var. Az barın artıkı jön ele bolbosun da mınday öçürüp bolar. Mınday tiyakın çıkarıp turup ana samolyot bar tık baskosan boldu. Sizler azı samolyottasınlar. Siz men subhanallah biz Ramazan degen samolyotga oturup alıp Kuday berse aeroportga jakyn kaldyk. 2 gün kaldı. Bravo. Demek hazır sizler samolyottasınlar. Öçürüpler. Öçürbeňizler, jok men telefon jaşay albaym degenizler anda bar uyuňör barıp telefonuňar menen pavoj oýnay beriňizler. Makul bol. Öçtü. Öçtü. Maşallah. Allah'ım razı olsun. Toçun öçtü. Makul. Rejim pilot. Allahu ekber. Hem jakşı oldu maşallah. Hem gözüňe jan başladı. Jansı bir yandan 3 teşik, 1 teşik, 2 teşik bundan 10 tel kaltırmamış. Orasan subhanallah. Yana kinoda var ama bir an toğlak bayandan janında 3-nji göz var okşaşatkansıňar. Hem mınake maşallah musulmandardy men az hem aytam. Allahumma gfirli vel mu'minin vel mu'minat vel muslimin vel muslimat. Maşallah Allah barımızı şöyle günümüz geçirsin. Emne için bu duada başladım. Antkenser Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimdin gününe takır bolbaganda 20'dan aşık. Allah'ıma gfirli, o Allah'ım, o kudrettim, o geçirimdim, meni geçir. Vel mu'minin vel mu'minat. Momun erkekler jana momun ayaldardy. Vel muslimin vel muslimat. Müslüman erkekler jana Müslüman ayalдар keçirgin degen sözdü aytkan bolsa maşallah alın oşol adamdın duası sözsüz kabul bolat aytar eкен. Sözsüz kabul bolat inşallah. Uşul jerde uşul sözdü aytуу menen, uşul kulaktарды esepke alуу menen, ukkan kulaktарды jana sezgen jürekтерди esepke alıp, men azыр inşallah uşul jerde bardığının күнөөсү geçirildi Allah tarafından degen jakşı bir duadamın inşallah. Allah'ım razı olsun. Elhamdülillah. Bu kanday sonun söz. Elhamdülillah bu kanday sonun söz. Adamzat bu sözdü ukkanga çeyin jönüle aytkandır awalkim. Birok bunun faziletini ukkandan keyin adamzattın jaşoosу özgөрgөн bolчу. Men sizlerge bir nerse aytkım gelet. Biz hazır bunday Ramazan-ı Kerim
Allah Taala ушундай bir кереметтүү болгон Рамазан айын алып келатат. Дегендейди айтайын десем, азыр Бишкектин казиятынын өкүлү силерге Рамазандын кандай экенин, мондай bir кичине убакыттын ичинде аны толугу менен которуп, матынын айтып, ага болгон фазилетти аяты каримин айтып, аят каримде аятка маанисин айтып, маанисине тафсир берип, анын тафсирин ушунда отуруп туруп, баардыгын түшүндүрүп койду. Бул силер менен бизге түшүнүктүү болду, бүттү. Ар бир кулак уккан киши ошол үчүн жооп бере турган болду. Ар бир уккан киши ошо амал кылыш керек болуп калды, машалла. Демек, мынекен ал айтылып бүттү, машалла. Мен алдын ала ушундай нерсе айткым келет, азыркы Кыргызстан жаштар келечеги деген кайрымдуу кызмат фонду бар экен, машалла. Жигиттерге Аллах ыраазы болсун. Азыркы мезгилдечи мындай 5 адамдын башын бириктириш мүмкүн эмес. Бирок карасак, машалла, ушул жаш балдар канча аракет кылып атышты. Ушул жерге бизди алып келиш үчүн бар 3 ай, 4 ай менет кылды. Эмне үчүн 4 айга чейин ушу биздин убактыбыз болбогон, бул 4 ай күтүштү баркыштарым. Алла ыраазы болсун. Демек айтайын дегеним, булардын кызматына Аллахым ыраазы болсун. Жаш балдар экен, жаш экен, Аллахым өркүндөп иш өсө берсин. Ошол эле бизге көмөк көрсөтүп, ушундай оор бир кырдаалдарда, ушул оор бир мезгилдерде ушундай бир ушуга өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк берген дин комиссиясына, ошондой эле Бишкек казият мойнун алып биз өткөзүп берели ушуну деп, субхана муфтият менен биргеликте ушуга уруксаат берип койгонубузду ыраазы айтабыз. Ошон бирге эле ушул жердеги сизе келген, ушу билеттерди сатып алып, субханалла, ушуга бир курбанчылык кылып, мал жанын короткон байкелер, эжекелер, Аллах ыраазы болсун. Албетте, бул нерсе жөн эле болгон жок. Bir 500 adam kurbançılık kıldı, anın arkasındaki adamlar hiçbir nese төлөөбөстөн бекер girdi. Эмне үчүн? Мурунку замандагыдай, мурунку мезгилдегидей мечиттердин ичинде чогулаш оор болуп калат экен. Эмне үчүн? Анткени бирөөнүн даараты бар, бирөөнүн даараты жок, бирөө ушундай маселеде баарды кире албайт экен. Мындай жерге болсо эмне экен? Вааз насаат угуш үчүн баарды кирсе болот экен. Мына ушул жерди уюштуруп берген жигиттерге, ошол уюштурган дин өкүлдүгүнүн баарына биз биринчи ыраазы келтиребиз. Андан кийинкиси ушул эменин ээсине дагы Аллахым ыраазы болсун. Бул жериңиз мечит болуп кетсин, медресе болуп кетсин деп дуа кылбай кое туралы, эмесе болуп кетиши мүмкүн да туралы. Ушул жерден дуасы өтүп кетет да. Иншалла ушундай жакшы нерселерди өткөзүп турганга эмне болсун? Ушул жер дагы көптөгөн мүмкүнчүлүк болсун. Мында билетти сатып, баланчы убакытка баланчы сом деркен болсо, иншалла эмкисинде Рамазандын ичинде Кудай кааласа, ушул жердин ээси, ушул жерде бекер мусулмандар чогулуп, бекер мусулмандар ушул жерге бир сабактарын өтүп алсын, устаздар чакырып, жан дүйнөсүн жыргатып алсын деген, субханалла, мындай жакшы бир ниет кылып кетели барбыз. Даяр ушуга Аллахым ыраазы болсун, машалла. Эми сөз кыска, мага жарым саат убакыт беришти. Мен эсептеп көрсөм, зухур 5 намазы саат 5 экен. Ошол себебинен 5ке чейин экен. Ошон үчүн эч бир кыжалат болбой, машалла. Отуруп ушул программаны саат 5ке эмес, саат 4кө чейин бүтөт экен, Кудай кааласа. Ошол жерге чейин отуруп беребиз, Аллахым ыраазы болсун. Демек, иман. Иман сөзү, бул иман деген эле бир өз сөз. Бул бөтөлкө сыяктуу деп айтылат. Бакалашка же бакалашкабы? Бакалашкабы же бакалашкабы, такшырым? Мен биякта барсам, ютубта, инстаграмда жалаң сүйлөгөндөргө ошону сурап атам да, бул бакалашка же бакалашкабы? Машалла. Мындай жүрөктөр бошотуп отурла. Сиз кысылып отурасыңар азыр. Кысылбагыла. Жөнөкөй отуруш керек. Адам, имансыз адам, бул көчөдө жаткан бакалашка сыяктуу. Анын эч бир мааниси жок, баркы жок. Тээп кетет бирөө, соғып кетет бирөө, тепсеп коюшу мүмкүн. Кээ бир акылдуулар болсо бакалашканын башын бекитип туруп, үстүнө секеп тарс деп аттырышы мүмкүн да. Тарс деп үн чыгат, билесиңер ошону. Меккеде жүргөндө ушундай бир жаныма 3-4 бала кошулуп калды, анан кичине анча шогураак экен. Анан ушундай бакалашканы көрсө чууркап эле тарс деп эжиме жортот. Айтып атам, силердин кылганыгы арам бул. Бир адамдын жүрөгүн чүйрүп атасың деп айттым да. Айтайын дегеним, имансыз адам ушул бакалашка сыяктуу. Бош. Бирок качан бул бакалашкага бир кандайдыр бир нерсе куюлгандан кийин
бул баклажка тешик эмес бекен, таза бекен, оң бекен, кандай экен деген анын баасы пайда болот. Имансыз адам көчүп жаткан бир баклажка сыяктуу. Анын жашоосунда эч кандай максат болбойт. Аны ким арганда каалагандай колдонот, каалагандай нерсе кылат. Эч качан бир орунда бир нерсе менен мааликтенбейт. Бирок качан гана сага суу куйулганда мен айтабыз, бул легенда экен, бул дагы бир суу экен, бул сок экен, бул кола экен, дагы бир нерсе экен деп айтат экенбиз. Бирок ага чейин эч качан мунун кадыры бар болбойт. Бирок азыр сен арада бир айтышыңар мүмкүн. Сен кимсиң десе, мен мугалиммин дешиңер мүмкүн. Кээ бирлериңер болсо, мен молдомун деши мүмкүн. Бирок азыр мен сүйүндүм, аша кирип келатсам, канча тил билесең, 4 тил билем деп айтып атат, машалла. Мен Алла разы болсун, 4 тил. Силер көптүңөр пайгамбар салам кандай эле көптүңөр менен сүйүнөйүн дегендей эле, силердин араңарда 1 тил билген адам 1 адам, 2 тил билген 2 адам деп пайгамбар айткан. Демек, мен бир эле кишиден 4 адамды көрдүм. 4 мамлекетте оңой жүрө турган. Эгер англисче таза биле турган болсо, дүйнөсүн кыдырса болот, туурабы? Намаева, баландай деш деп атасыңар, субханалла. Өтө сонун жаша. Мен анчам армиясынан 100 грамм бар да, мен да бир аз кичине японча окуп койгом илгеричи. Дейин дегенимчи. Демек, имандын маселеси келгенде сиз менен биз өзгөчө бир орунга ээ болобуз. Маком дейт. Бир адам мугалим, бир адам шофер, бир адам жашоодо бир кандай орун ээлеген, бир ийгиликке жетип калган адам. Бирөөсү гана чиновник, бирөө бир нерсе. Бирок эми ошол өзүңдүн кесибиңди унутуп көрчү, сен кимсиң? Сен мен киммин дегенде, мен мугалиммин деп айтасың. Бирок мугалимди алсаң, ким калат? Сен өзүң каласың. Сен эч кандай бир ордуң жок калды жашоодо. Эми адам балдарын бардыгы тең дайым такай бир нерсе умтулат. Унутпаңыздар. Бирок чыныгы умтулуу эгерде сен иманга умтула турган болсоң, сен мугалим болсоң дагы мусулмансың. Директор болсоң да мусулмансың, шофер болсоң да мусулмансың, бизнесмен болсоң мусулмансың, чиновник болсоң мусулмансың, президент болсоң мусулмансың. Демек сен ордуң эч качан бүтпөйт экен. Адам баласы эки гана бөлүнөт. Экөө гана бөлүнөт. Биринчиси бул мусулман, экинчиси бул кайридин. Ошонун себебинен азыр качан баяны бул сураганда Фатиханын маанисин сураганда ошо жерде гайрил магдуби алейхим. О Алла, сенин диниңен адашып кеткен, сенин жолуңан бурулуп кеткен арасында кылбагын деп айтып атат экен да. Бул бекер сөз эмес. Эки эле бөлүнөт экен адам. Улут-улутка бөлүнүшүбүз да Алланын рахматы. Бул тил билиш үчүн, бириз жакшы билип кетиш үчүн. Эми акыйкат субханалла эки эле жерге барабыз. Эки эле тарапка барабыз. Эч качан үчүнчү жер жок. Үчүнчү жер жок субханалла. Бирөө бейиш, бирөө тозок. Демек сөзгө келели. Демек пустой баклажка болуш керек бекен же ичинде бир нерсе бар баклажка болуш керек бекен? Полный болуш керек бекен же болбосо пустой болуш керек бекен? Ким кайсысын тандады? Демек, иманды болгула. Иманды болгула, дайыма керек болосуң. Иманды болгула, дайым өзүң каалаган жерге жетесиң. Иманды тандагыла, жашооңордо сөзсүз ийгиликке жетесиң. Бул дүйнөдө имансыздар гана стресске түшөт, имансыздар гана апатия болот, иманга сугарылбагандар гана жашоодо эч качан стимул ала албайт. Жашоодо иманы жок болгон адам, иманга мээнет кылбаган, иман үчүн аракет кылбаган, иман эмне экенин түшүнүүгө аракет кылбаган гана адам, субханалла, жашоодо дайым такай көзүнөн жаш, аны оюнан жаман нерсе кетпейт. Иман сени көтөрөт. Бүт баардык нерсе чыдап кеткен болсо дагы, бирок Алла Таала чыдабайт деген ойдо болот дайыма. Бүт нерсе чыдап кетиши мүмкүн сени. Унутпа, бүт нерсе, дайым айтам бул нерсени. Сени субханалла жалгыз калган, жетим болуп калышың, томолой болуп калышың мүмкүн. Сен жашоодо субханалла эч бир нерсе, эч качан ишиң оңолбой калышы мүмкүн. Эч качан жакшылык жетпей калышың мүмкүн. Бирок сени карап туруучу, көрүп туруучу, бактысыз кылуучу, бактылуу кылуучу, райым кылуучу, райымдыкты береке кылуучу, мээриңди бөлөөчү, даражаңды көтөрүүчү, даражаңды түшүрүүчү, бай кылуучу, кедей кылуучу Алла эч качан субханалла симемизди унутпайт. Абу Бакр, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам
Ökö üңкүрдө турат. Abu Bakr tizilip alат. O Rasulullah, o Rasulullah. Bir mezgil Peygamber sözü muhtap ketti. Эми ушул жерди карагыла. Arkasынан толо мушриктер куалап келатат. Arkasında толо мушриктер келатат. Алардын максаты ошол Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды Абу Бакрды өлтүрүү. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрдын санына бутун коюп акырын магдыра уктап жатат. Магдыра уктап жаткан мезгилде Абу Бакр эч нерсе кылбай атат. Ойлонуп атат. Ушу мезгилде кирип келсем эмне кылам? Кандай кылам? Эмне кылам? Bir mezgil obdulup ketkende mындай карапты. Abu Bakr sağa ne oldu? Abu Bakr sağa ne oldu? Ya Rasulullah men sarsanamын. Az bular girip gelsem ne olur? Öközді jaylap ketsem ne olur? Öldürürsen büttü de uşu menen. Bir anda kamı tuğra bolçu. Anın kamı, pikiri, oyunu bardығы teң. Paygambar ölse din öldü. Boldu. Akır zaman büt. Akır zamanға çeyil adam zatın bardың jahil, nadan. Uşunda günökör bolup ketmek. Birok subhanallah. Paygambardan Abu Bakr sayım ne oldu? Abu Bakr sağa ne oldu dedi. Ya Rasulullah. Kıynalıp otam. Oylanıp otam. Öközbüz. Жоқ dedi. Abu Bakr kıcalat bolma. Biz üçöğüz dedi. Biz üçöğüzbüz. Biz men Allah dedi. Bирок бул жерде bir söz var. Abu Bakr tegерip чет карап аткан мындай. Ал ушул көз менен карады. Карады эч ким жок. Бияна карап эчтеке жок. Бияна карап эчтеке жок. Ya Rasulullah. Кайсы ким ал dedi. Allah dedi. Жашоого оорчулукка туш бол. Жакшылыкка туш бол. Кандай нерсе үстүңө келбесин. Качан болбосун. Кайсы жерде болбосун. Демек сени менен, мени менен ким экен? Үн кат чыгарбайлы. Ким экен? Ким экен? Ким экен? Ким экен? Машалла. Демек имандын маанисин түшүнүп атасыздарбы? Имандыны ким коргойт экен? Имандыны ким ийгиликке жетелейт экен? Ким бактылуу кылат экен? Ким бактысыз кылат экен? Демек сен 30 күн ачкачылыгың рызкы берүүчү болгон, улуу кудуреттүү болгон Аллах сен эртең менен кечке чейинки болгон орозоңду кыйналып туруп туткан. Ошонун себебинен Аллах айтып атат, мен берем дейт. Орозонун канча деген пайдалары бар. Орозонун канча деген пайдасы бар. Бирок мен дайыма ушул эле нерсени айтып берем. Орозонун келип сен кыйналган нерсеңдин айлыгын башка бирөө бербейт. Периштелер ап келбейт, да бир нерсе кылбайт, да деп болбойт. Бир гана ким берет экен? Алла берет. Ал эми Алла бергендечи кандай кылып берет? Кантип берет? Мен кээ акылжым, кээ ойлойбуз, так, эгерде субхан орозо ушунда отурган болсо, эгерде жөнөкөй эң эле простой эле эчтеке тактыр, эң последний бейишке кире турган адамга жер жүзүндө оно бериле турган болсочу. Жер жүзүндө жерди болгон мынакей. Биздики канча? Мына географтар барбы? Мындай, кандай диаметр канча биздики? Кийин сурайм мейли, ладно. Дегеним, о жердей болгон 10 бейиш берет экен. Канча бейиш берет экен? Тозок. Азыр насаат мейди бүтүп койсун, Бул качан намазга киргенде Алланын өкүмү келди. Демек субханалла, хайя алас салах, хайя алал фалах деген келди да. Демек айтып аткан, намазга шашылгыла. Намазга шашылгыла. Эмне кылыш керек экен? Кутулууга шашылгыла дейт. Өкүм келди, субханалла, бир аз туруп туралы. Өкүм. Болду окшойт иншалла. Аллахым разы болсун. Демек, эмнени айткым келип атты эле? Каяка келди билем мен? Я. Тозокто болчумун мен, субханалла, Кудай сактасын. Башыңар ооруп кеткен жокпу? Эркектер батыраак баш оорушат да. Машалла. Тозок. Тозоктун ичинде эң акыркы адам калды. Мусулман. Мусулман эң акыркы тозокто калды. Бирөө калды.
Ağa, periştelerin, tozok periştelerin içinden biri. Çık. Dur. Vaktın büttü. Sen tazalandın. Tozoktu qaraydı. Azapты qaraydı. Tozoktun içinde kızmatçı, zabani periştelerdi qaraydı. Ырайымсыз, жақшылық қылайын дебейді. Ешқашан ушундай бирөөнү аяп коеюн дебейди. Дайым такай азаптын үстүнө гана коет. Ушунча периштелерди көп. Чиле кутулдумбу? Чинелеби деди. Тозоктун эшигине кирди, түртүп коюшту. Эшик жабылды. Бүттем тозок жок. Биян караса бейиш. Күйүп турат. Мен ушул нерсени качан устаздан угуп аткан мезгилде ыйладым эле. Устазым ыйлайт эле да. Айтат эле, мен ошол болуп калсам, ошол тозоктон чыккан эң акыркы адам мен болуп калсам деп ыйлайт эле. Бирок ушул хадисти дайыма бир жумада бир айтат эле, ошол нерсе ушуна калып мен ар бир сабакта айта берем да ушул нерсеничи. Ошол тозоктон эң акыркы кутулган мен болсом дей берем да. Эң акыркы кутулган. Эми субханалла кандай болгондо дагычы биз билбейбиз. Адам баласы өзүн мен бейишке кирем деп күнүгө кечке чейин жол салып отургандар, күнүгө сакалды мындай коюп алгандар, көйнөк кийип алган, Алла дават жүргөндөр, илим алып аткан, илимге бейнет кылып аткан, дагы мен бейиштикмин деп айта албайт экенбиз да. Маселе ушунда болуп атпайбы? Ошонун себебинен бизге күнүгө ошо ыйман сөзүн айтыш важип болуп атпайбы? Бирөөнө ыйман сөзүн айтыш, эй сен ыймандуусуң, ыйманга келгин, сен момундай кылгын, минткин айтыш важип болуп атпайбы? Эч качан субханалла сен мен билбейм, мен бейишке кирип кетем дегениңер болушу мүмкүн эмес. Ошонун себебинен үмүт атаңдын көрү дүйнө, ошол тозоктун ичинде түбөлүктү калып калбайбын. Эки жүздүлөр азыркы мезде канча адам намаз окуйт, бирок эки жүздүү. Канча адамдар субхан орозо тутат, бирок эки жүздүү. Канча деген адамдар садака кылат, эки жүздүү. Рия ва сум'a канча көбөйүп кеткен да. Ошонун себебинен аттың дүйнө ошол тозоктон чыккан акыркы мен болсом. Чыгат. Ага айтылат. Устазым мисал келтирген айтты, ал тозоктон чыккан адам шашлык бышырып аткан бар го. Ошол мезгилде алдыда турган чок. Адам ошол чок сыяктуу болуп чыгат адам. Чок. Тозоктон чыкканда чок чыгат. Ошол тозоктон чыккан адамдын чогунан тегерекче тегерде сууна отурган болсо бүт күйүп кетет дейт. Ошонун илебинен эле бирок кып-кызыл болуп турган болот. Кадимги эле чок, кадимги эле көмүр, кандай эле темирди баягы отко салып туруп, кандай аны чыгарган болсо, чыгарып туруп, аны балка менен чап атканда кандай аны даттар кылып аткандай, сиз менен бизден да Кудай сактасын, наузубилла, мына ошончол деңгээлде болот анын азабы. Адамдар башкача болот ал жерде. Силер ойлобогула, мен мындай нерсе экенмин, кирдиң чырт деп жок, субханалла. Тозоктогул адамдардын бир ийине чейин 40 жылдык жол болот, билесиңер ушуну. Ошол адам чыгат, ага буйрулат. Түшкүн дейт. Бейиштин эшине ал эки чоң көл болот. Адам ошол биринчиде кирет, түшкөндө курдум жана темирди салгына пш деп үн чыгат го. Мына адам ошондой болот. Ушунчалык болот. Сыртка чыкканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай айтат, ал сыртка тозокту ошол суудан чыккандан кийин тозоку суунун этегинде калган буудай сыяктуу болот. Өңүшүндө буудай иреңде болот. Ушунча деңгээлде болот. Ал жерден чыгып, эч ким бул суудан берет. Суудан ичет. Ичинде ушундай кайсы жер тешик болгон ошол жерден түтүн чыгат. Пар чыгат. Ушунчалык азабы көрүлгөндүктөн субханалла, адам ошол көлдүн ичинде кээ биринде 40 жыл турат дейт. Дагы уже 40 жыл ичет дейт, 40 жыл. Анын илеби кетиши ушундай болот. Эми карабайсыздарбы? Ушундай чоң азаптан кутулуу үчүн берекеттүү Рамазан келет атпайбы? Анан кантип биз Алла Таалага ыраазы болуп орозо тутпай коебуз? Рамазан бул сонун ай. Башкача ай. Ачкачылыктын айы эмес бул. Бул тозоктон кутулуунун айы. Бул субханаллахнын кечирим айы. Бул субханаллахнын райымына бөлөндүргөн ай. Аввалу рахма. Аусатуху магфира. Ва ахируху итқам минан нира дейт.
Бул бекер айтылбайт. Биринчиси Алла Таала субхана бизге рахмат бөлөйт. 10 күнүндө Алланын рахматы болот. Алланын рахматы жөн эле эмес. Рахмат деген ким кандай түшүнөт? Телефонго тартпа деген, сүйлөбөй эле койсом болот окшойт, Сүйлөбөй эле койсо болот окшойт, Аманатка бекем эмес экен кээ Мейли. Кечирдик биринчисинде. Мусулман кечиримдүү болуш керек, машалла. Мусулман кандай болуш керек экен? Машалла. Мусулман канча күн урушуп жүрүш керек? Молодец. 3 күн эмес, 2,5 күн. Аны 3 күнгө жетип кетсечи, анда жүрөктөр башкача болуп калат. Туура, молодец. Ушсага мен белек берем мына кап тур. Эстеп тургула, унутуп калбайын. Машалла. Аллах разы болсун. Демек, имандуу коом пайгамбарыбыздын үмүтү болчу. Жана сонун айтты алып баруучу. Эч кандай YouTube жок, Instagram жок, TikTok жок, башкасы Facebook'та жок, эч нерсе жок анын. Бирок адамзат ушу мезде 2 миллиард адам пайгамбарыбызды жакшы көрөт. 2 миллиард адам жакшы көрөт. Анын эмне үчүн жакшы көрөт десе, анткен себеп субханалла пайгамбарыбыздын негизи эле жүрөгүндө өлгөнгө чейин бир эле нерсе бар болчу. Бул сиз менен биз. Жанында тургандарды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга ушунча мээримдүү мамиле кылган. Бирөөнү да сөккөн эмес, бирөөнү урушкан эмес. Бирөөнү дагы субханалла кемсинткен эмес. Бирөөнү жаман лакап койгон эмес. Бирөөнүн үстүнө үстөмдүк болуп турган эмес пайгамбар. Ошон себептен пайгамбарыбызды сахабалар ушунча сүйүшкөн. Абу Суфиян качан пайгамбарыбыздын жанына Мединага келип туруп Меккеге барып мушриктер айтканда, "Эй" деди, "Мен Мухаммадты ушундай сүйгөн адамдарды көрдүм" деди. Качан Мухаммад сүйлөп атканда чымын учпайт экен деди. Качан ал буйрук кыла турган болсо, "Мен аткарам" деп бүт бары чуркайт экен деп айткан. Мен бул нерсени алдын башкарып же болсо зөөкүр же зулум экенин же падышамын деп алар үстүнө коркутуп аткандыгынан эмес, мен алардын жүрөктөрүнөн Мухаммадка болгон сүйүүнү көрдүм деп айткан экен. Ошон сенен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөтүн толугу менен сүйгөн себебинен мына сиз менен бизди дагы бир сонун сөзүн айтып кеткен. Сахабалар турат. Сиз менен биз эмес, асмандагы жылдыз болгон сахабалар жанында. Ким экенин айта албайтам. Бирок сахабалар турат. Кимдер отуруп турат? Сахабалар деген ким? Байке? Тилер турап койдуңуз сиз. Машалла. Ошо сахабаларды асмандагы жылдыз деген. Азыркы булар жылдызмын деп атпайбы? Жылдыздар звезда в шоке деп чыкты эле, бирөө билесиңерби? Азыркы звездалар звезда эмес ал. Ырдап чыккан жылдыз бул жылдыз болбойт. Аны башка бирөө жылдыз кылып койду. Бийлеп чыккан бул жылдыз эмес. Аны башка бирөө жылдыз кылып койду. Убактылуу. Бирок кыямат күн болгондочу сурак болбойт ал. Мындай алат да коет. Кандай алат экен? Мындай алат деле болду, ырып сатан. Всё. Бүттү. Ошон үчүн мындай жылдыз болбогула. Инста жылдыздар бар. Булар субханалла бир роликтик да. Же жылаңач чыгал, мына мен де, мына мен жолугумду чечип атам. Бүттү, мындай карасаң субхан миллион просмотр калса бүттү. Элдин бараны тети малаков чакырып жатып калат. Ал булар да жылдыз эмес. Жылдыздар алар 1,5 миң жыл болду аларга. 1,5 миң жылдан бери 1,5 миллиард, 2 миллиард адам ошонун аркасында ээрчиди. Ошон үчүн жылдыз. Алар усватул хасана болгон, эң үлгүгө, эң улук гүлгө жетиштүү болгон пайгамбарыбыздын жанында жүргөн болчу. Мына ошол сахабалар отурган болчу. Отурганда пайгамбар айтқан: "Мен туугандарымды сагындым" деди. Туугандарымды сагындым. Сахабалар сұрады: "Я Расулалла, биз сиздин тууганыңыз эмеспизби? Биз Курайш эмеспизби? Абу Хаш эмеспизби? Биз дагы ушундай жанында жүргөн эмеспизби?" Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып аткан: "Жок" деди. "Мени көрбөй туруп ыйман келтиргендер менин тууганым" деди. "Мени көрбөй туруп мен ошолорду сагындым" деди. Эми пайгамбардын сагынычы ахиретке кетти.
Kim деген paygambарды көрбөy туруp сүйө турган болсо, kim деген paygambарды көрбөy туруп ошол сүннөт аткара турган болсо, kim деген paygambарды көрбөй туруп сүйө турган болсо, kim деген paygambарды көрбөй туруп ушу кандай адам болду экен ошону изилдей турган болсо, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай амал менен амалданат, кылган иш менен кылса, сүйлөгөн сөз менен сүйлөй турган болсо, мына ошолор. Мына сиз менен биз иншалла. Пайгамбарыбыз зарлап, үмүт кылып күтүп аткан өзүнүн туугандары сиз менен бизбиз. Пайгамбардын шапааты кыямат күнү бизге окшогондор үчүн болот деп ойлойм иншалла. Менин оюм бул жеке оюм. Бирок алдар эң чоң күнөөкөргө дейт. Бирок ойлойм ошо эң чоң күнөөкөр биз болушубуз керек дейм. Акыр заман үммөтүнө бүткүл пайгамбарларга келген сыноо келет экен, туугандарым. Бүткүл пайгамбарларга келген сыноолор. Ошол эгерде силер сираларды пайгамбар Адам алейхисаламдан баштап акыркы пайгамбар Мухаммад алейхисаламга чейинки бардык сираны окуп чыккан болсоңор, ошол коомдорго келген бардык сыноолор мына ушул сиз менен биздин башыбызга келет экен. Эң чоң сыноолор азыркы мезгилде мына ошонун башы келди. Кээ бир адамдар өзүнүн динсиздигин өйдөрөк коюп аткан мезгил. Өзү динсиз, динден алыс, билбейт эч нерсе. Бирок диндер адамда бирөө жол салып жүргөн болсо, булар артта калган деп өзүн цивилизованный көрсөтүп атышы мүмкүн. Бирок болбосо эң адам жылаңачтыктан кийинткен, жылаңачтык бул артта калуу, ал эми кийинүү бул цивилизация болуп эсептелет. Ошол эле мезгилде субханалла диндар болуу бул чыныгы бул өсүп болот, динсиздик бул төмөн түшүү болот. Диндер адам субханалла күнөө экен деп күнөөгө барбай аткан болсо, динсиз адам болсо, эмне экен башында айткан, бул эмне болмой эле, эми как все. Мен элдерде эле жүрөм. Мына ушул нерсе сиз менен бизди субханалла жок кылат. Урматтууларым, мен айтайын деген нерсем бул темага байланыштуу эле. Анткени Рамазан бул өзгөрүүнүн башаты деп атпайбы? Ошо Рамазанга чейин эле субханалла биз өзгөрүүнү башташыбыз керек. Мен апам азыр 67-ге, бая Нурушту мен 65-те деп жашартып койсун деп. Кудайга шүгүр, алхамдулилла, Куранына бекем, өтө бир өзгөчө адам. Машалла апамдын айткан, ар бир сабакта айткан жакшы көрөм. Анткени мен үчүн авалки эң жакшы үлгү бул менин апамдыр. Мен энем субханалла башкаларды мен кое албайм үлгү катары, бирок өзүм энем кое турам. Ошол качан Рамазан айы келе атканда мен сурай берем дайымачы. Мен көчөдө силердин алдыңарга келгендин алдында сурап келген болчумун. Апа, баягы нерсе болуп атабыз. Эмне орозонун алдында оозуңузга düşөс келе берчү эмеспи депчи. Орозо келердин алдында субханалла бир жума мурун деген апам ушундай бир ооз менен эмнедир düşөстүн даамы келет балам. Эмне болду, тамак ичким келбей калды деп эле ошо орозого жакындап калганда субханалла бөтөн Шабан айында дайым такайып ушу өзү кээ бир абет ичпей эле, жок балам мен эмнедир курсагым ток болот, Алла Таала мени ток кылып атат дей берет. Дегеним субханалла сиз менен биз ушундай күтүп атат болуш керек деп ойлойм. Кээ бирде апамды мындай карап коем да, Рамазанда эле күтүп атат болуш керек деп ойлой берем да. Анткени бир фазилетти дайым айтат. Рамазандын өзгөчөлүгү ушул. Любой эле орозо, бардык эле орозонун өзгөчөлүгү ушул. Мисалы, жөн эле күндөр орозо кармадыңыз. 1-4-күн орозо кармадыңыз. Мына сүннөт деп турабы? Же болбосо бир казандан орозоңузду кармадыңыз. Бир күндүк орозоңуз иштеп турат экен да. Бир күндүк орозо 70 жыл тозоктон алыстатат. 70 жыл тозоктон алыстатат. Мына жөн эле күндө орозо кармап койсоңор. Ал эми кимдеги бул Рамазан айында орозо кармаган болсо, Алла Таалам субханалла анын соон өзүм берем деди. Демек ушу орозого чейин эле машалла силерден сураныч даярдыкты баштайлы. Өзгөрүүнү баштайлы. Өзгөрүү кайсы нерседен болот билесиздерби? Өзгөрүү субханалла ниеттен башталат. Ниеттен башталат. Адамдардын баардыгы эле мага келет, бул жерде келгендер бар. Субханалла ба 1000 адамдар менен иштешип жүргөн калган адамга эме жок экен. Дейин суроо биринчи эле молдоке устаз мен момду болуп калдым. Бул мында болуп калды. Үй бүлөм мынтип кетти. Жашоом болду. Бизнесим мындай болду. Тигине анан бизнесте мына бир банкрот болгон сурайсың да. Оглоюн деген ой барбы кандайсың? Билбейм молдоке болбой калды окшойт дейт. Жок устаз. Болбойт, бүттү. Бүт бар өлдү дейт. Кое турсаң субханалла, кое турсаң
Сен ниетің ушундай болду десем, канчадан бери ушундай? Уже 1 жылдан бери ушундаймын. Анда 1 жылдан бери ишиң оңолбой атат, оңолбой атат. Анда болуп тур. Уже билесиздер ушу. Баягы ниети бузуктун өзү бузук. Демек сен субхан ишиңде бир нерсе кылып атсам, жашоодо мисалы эркек менен аял урушуп кеткен болсо, бир нерсеге жетпей калган болсо, баардыгынан сенин ниетиңен болот. Сенин ниетиңен болот, башка нерседен эмес. Ошону сен азыртадан ниетиңе доңдогула. Кыргызда да жакшы сөз бар. Жакшы ниет жарым ырыс деген. Жакшы ниет жарым ырыс. Кандай экен? Жакшы ниет жарым ырыс. Жакшылап айтабыз. Жакшы ниет бул ата-бабабыз илгертен пайгамбар Алланын аятын, пайгамбардын хадисин өтүп келген. Ниет кылгыла. Кыргызда дагы сөз бар. Жаштын тилегин берет деген сөз. Бул тилек деген нерсе жөнүндө сөз эмес. Тилек кылгыла. Кейбір адамдар айтат, эмнекен эртеңки белгисиз, туура эртеңки белгисиз, эч нерсе билбейбиз. Бирок сенин ниетиң, ошол ниетиң субханалла эртеңкини жакшы кылат. Бүгүнкү эртең менен кандай турган болсоң, ошол жакшы сенин субханалла бүгүнкү күнүңдү түзөт. Эми көчөңкү күнгө болсо жакшы ниетте болуп калар, субханалла, ал ошо менен кетти болду. Сенин көчөңкү өтүп кеткениң дагы, бүгүнкү күн дагы, эртеңкиң да сенин ниетиңе байланыштуу болуп турат. Ниетиңди оңдо. Орозого да субхан ошондой ниет менен келиш керек. Аллам жеңилдик берет. Аллам кармаш мүмкүнчүлүк берет. Ооруп атасың субханалла. Туура шарият боюнча сен орозо кармабашың керек. Орозо атасың. Бирок айтайын деген нерсем, сенин ниетиң ошо ооруну айыктырып коет. Адамдар ооруну дагы, ошол эмеде жашоодо бар проблеманы дагы эмне болгон болсо, ниетинин туура эместигинен табат. Ниетиң туура эмес. Алла Таала хадиси кудусте ушундай айтат. Мен пенденин ниети менен биргемин дейт. Мен пенденин ниети менен биргемин дейт. Мен пенденин дейт. Мен жараткан макулугумдун дейт. Мен жараткан макулугумдун дейт. Мен адамдын. Мындай айтканда, сиз аял бол, эркек бол, жаш бол, кары бол, Алла Таалам субханалла ниетиңди карап турат. Сен кандай ниетте болсоң, ошого жараша Аллах Таала берет. Ниет кылгыла. Кийинкиси адам баласы дайым такай муктаж. Мен жана башында сөз баштаганда мугалим, архитектор, дагы бир нерсе баштаган билесиздер. Мен ушу сөздү акыркысын ушу менен азыр берип турам. Билесиздерби? Адам баласы өзүнүн жашоосун өзү түзөт. Алла жазган тагдыр менен келатабыз. Бирок ошол тагдырга дагы Алла Таала бизге мүмкүнчүлүк берген. Кандай мүмкүнчүлүк берген? Демек субханалла, ниетибиздин биринчи ниетибиз, экинчиси дуа кылганга. Дуа бул эң чоң бир курал. Дуа бул эң мындай мухкул ибада дейт. Мындай ибадаттын чучугу. Адамдын сөөгүндө чучук болбосо, эмне болот? Ал ошол жерден калек болот. Ал баса албайт, кармай албайт, тура албайт. Анткени чучук жок туурабы? Мындай айтканда май жок. Ошол ибадаттын дейт. Мындай айткан бир адам намаз окуду, бирок дуа кылбай койду. Алла Таала субханалла анын амалдарын кабыл кылбай койду деген сөз. Намаз окудуң, бирок дуа кылбай калдың. Мындай айтканда үй салып туруп крыша жаппай койдуң. Же болсо машина алып туруп бензин куйбай койдуң. Же болсо субханалла мындай бир жолго чыгам деп батинген кийбей койдуң. Наскичен барасыңбы? Бардык нерсе эмне важный болсо кайсы жерде, мына ошол жерде сиз менен биздин дуабыз турат. Дуа кылгыла. Дуа деген бул бата. Ошол тилек. Кудайга, Алла Таалага биз демейле, мен кээ бирлер ушундай дебертин, теңир дегиле, көкө теңир дей бергиле, эгем дегиле, Кудайым дегиле, Парвардигарым дегиле. Бир эң жакшысы Аллах экен. О Аллахым, Аллахума деген, о жаратуучу Аллахым деген сөз турабы? Аллахым, сен, мен дайым айтам, Алла сенин менен мен жакшы билет. Ал унутуп калган жок, тыштап койгон жок. Сиз менен бизди субханалла бул дүйнөдө жөн эле чытап койгон жок Алла Таала. Бардык жагын камтып, күнүгө сени менен менден күтүп турат. Сизди менен бизди күтүп турат. Алла эмне кылат экен? Уккан жок экен эч ким. Алла эмне кылып турат экен? Машалла, кантип күтөт билесиңерби? Пендем менден сурар бекен деп күтөт. Пендем менден сурар бекен деп күтөт. Пендем сурар бекен деп күтөт. Эмне деп күтөт экен? Сурар бекен. Менден ушу тилер бекен бир нерсе. Мен унутуп калбаптырбы деп. Кудайды унутуп калган адамдар эч качан Кудайдан сурабайт.
Акчаң жок болсо кишисиңби деп айтат ал. Таанышың бар, танкасың, таанышың, банкасың деп айтат ал. Дагы бирдемке айтат. Эй, азыркы заманда движение кылыш керек. Движение кылсаң өлдүң бүттү дейт. Бизнес ачыш керек, мен иштешим керек. Эмнеге жайдат экен? Ошол нерсеге коет экен. Бирок Кудай унутпаган, Кудайды унутпаган адам дайым такай биринчи бисмилла. Жаратуучунун аты менен, Алланын аты менен. О Алла, сенден сурайм. Сен бересиң. Сен мени бактысыз кылба. Сен мени бактылууларга кошкун. Мени бирөөнө муктаж кылба. Muhtaçlıkты çeçücü sensin. Büröne basıntı berbe meni. Sen götürücüsün. Эгерде sen meni unutup koygan bolsоң, anda senin aldında men mahlugummun. Sen meni ortaga salуучусуң. Meni azapka salуучу sensin. Деп, оор болсо дагы, жеңил болсо дагы дайым такай өзүнүн жаратуучусун сурап турат экен. Дуа бул мусулмандын куралы. Сурагыла берилет экен. Дуа эмне экен? Дуа эмне экен? Демек, аз ушул жерде отурганыңар, кээ бириңер азымдагы жөнүмдө бир жашоодо бир үй бүлөлүк проблема аткан болсо, ушул жерде мына көпчүлүк адамдын арасында ичиңерден сурагыла. Алла, ушул жерин чечип бер. Аял болсо күйөөмдү оңдоп бер. Аял эркек болсо, я Алла, аялымды оңдоп бер деп сурайлы. Эмне үчүн көпчүлүк ичинен сурашкы билесиңер, бир нерсени кошуп койгула. О Алла, ушул жердеги таква, өзүңөн корккон адамдардын кылган берекеттүү амалынын себеби менен меникин оңдоп бер дегиле. Анткенсе бул жерде дуалар кабыл болгон кээ бир олиялар отурасыңар. Ошон сен Алла Таала силердин алдыңардан бизди сүйлөтүп койду. Эмне үчүн сүйлөтүп койду? Силерге кызмат кылдырып койду. Мен бул жерде туруп, мен укмуш сүйлөп атам деген жокмун. Я Алла, сен аманатты, сен берген аманат аткарып атамын. Жана ушул адамдарыңдын субханеке кылган дуаларын берекети менен ушул жерге алып келдиң сен. Силер дуа кылдыңар да, туурабы? Ошон менен келдик. Ким ооруп аткан болсо да сурайлы, я Алла, өзүң шифа бер. Ким азыр арганда банкрот болуп кыйналып турган болсо сурагыла. О Алла, ушул жакшы мажлистин себеби менен, ушул жерде отурган өзүң улуу айтып аткан сөздөрүңдүн себеби менен мени оңдоп бер, я Алла. Биягын тууралап бер. Кимдин балаңар начар чыгып калган болсо, о Алла, ушул мажлистин берекети менен балдарын оңдоп бер деп сурагыла. Сурагыла. Анткенсе Алла сураганда жакшы көрөт. Мен дайыма сурай берем. Өзү мен Кеминден келем да биякачы. Чоң Кеминден келем. 120-130 бекен? 130 километр. Анан келатканда баштайм сурай берем, я Алла. Анан өзүм күнөөлөрүмдү өзүм билем да мен. Тигиндей кылдым, я Алла. Чөтө не топ койдум, кечир мени. Алла менен сүйлөшкүлө. Ал ошон үчүн Алла. Ал ошон үчүн субханалла, Алла сен менен угуш үчүн. Ал ошондой сүйлөшкүлө, жөн эле сүйлөшпөр мындай. Сөз эле Аллахумма раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунна минал хасирин. Аллахумма раббана атина фид дуnya хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан нар деп. Анан кийин маанисин түшүнбөй эле бир нерсе сүйлөй беришим Алла эмес. Ал ошон үчүн Кудай. Ошол үчүн субхан биздин жаратуучубуз. Сиз менен бизди жаратып туруп чыштап койбогон ошон үчүн ал силер менен бизден сурашыбызды каалайт. Сурагыла, достон сурагыла. Достуңар барбы? Достор барлар, кол көтөрүлөчү. Эми досу жоктор кол көтөрүлө. Жалко силерди. Досу жоктор жалко, туурабы? Бирок мен субханалла айтайын деген нерсемчи, кимди Аллахтын досу? Алла кимге дос? Кол көтөрүлө. 99% болуп калган. Эмне үчүн 100 эмес? 1% атеист бар, деисттер бар бизде. Жакшы. Демек, баарыбыздын досубуз Аллах. Сурайлы. О Алла. Сен мени жакшы эле билесиң. Мен жашоом эмнеге бузулуп бартат. Сен мени жакшыраак билесиң. Сен мен эмне каалап атканды билесиң. Ошо нормально берип койчу мадешке. Алла менен ушундай бир силер намазга турганда деле адамдар кысынып окушат. Орзо тутуп атканда деле, Куран окуп атканда деле, зикир кылып атканда деле, кээ бир адамдар субханалла диндар бирок кабагы боягынан көтөрүлбөй, мындай бояк чыгып калганын көрөсүң. Көтөр кабакты. Көтөр кабакты субханалла. Сен таквачылыгың кабагыңды түшкөндө болбойт. Сен жер карап калганда болбойт. Жок, субханалла. Сен мусулмансың. Сенин досуң Аллах. Ал Аллах бул дүйнөдө кадамыңарды так кылып баскыла деген. Бул дүйнөдө өзүңөр көтөрүп баскыла деген.
чыныгы момундардай болуп баскыла деген. Жашооңордо бардай жаша деген. Жокпу, жоктой жашай бер деп айткан. Бирок мен дайыма сени менен. Кааласам бирөөнү бай кылып салам, бирөөнү кедей кылып салам, бирөөнү акылдуу кылып салам, акылсыз кылып салам, бирөөнү бактылуу бактысыз кылам, бирок сени мен чыдаган жокмун да. Менден сурабайсың. Мен берем да. Деп Аллах айтат. Демек эмне кылышыбыз керек экен? Сураш керек, машалла. Даярбызбы сураганга? 30 күн сурайбызбы? 30 күн, субханалла. Дуа кабыл болот. Эртең менен саарлыкта, кечинде ооз ачышта. Ооз ачкан эртең менен ооз бекеттердин алдында, ооз бекеттердин алдында бир аз кичине эртерээк бекит кой деп айта албайм, анткени жакшысы мында узагыраак болсун дейт да, мындай акырына чейин апаргыла. Курсаңарды субхан акырына чейин мындай толтуруп жакшынакай саарлыктан жеп алып туруп, бирге кирип турган, о Алла, рахмат деш керек. Эми уже дайыма өмүр бою курсагым ток кыл дагы, анан кыямат күнү менден аны сураба. Ток кылгында мени, бай кылгында субханалла, эч качан мени ошол нерсе үчүн сураба деп айтыш керек экен. Кечинде ач карып, кезерип, ооз ушундай калган мезгилде суудан ичердин алдында, аны ооз бекит ачардын алдында бир 10 мүнөт калганда, отуралы дагы алдыбызга суу менен эмени коюп коелу. Мында карап туралы. Ошонун кадыр баркын билели. О Алла. Эми мени ушунча деңгээлге алып келдиң, эми Алла. Эми ушул нерсеге мага береке бер. Мен кадырын түшүндүм, эми Алла. Мен жашоомду ысырап кылдырба. Мен жашоомо жакшылык бергин. О Алла, деп анан дуа кылалы. Бардык нерсе дуалар кабыл болот. Мен башында кайсы дуаны айттым эле? Жок. Арабча айтып бергем. Арабча айтып бергем. Я. Жок. Эң биринчи айткан. Ай, машалла, молодец. Алла берет. Молодец деп койдум, баракелде. Кол чалып койгула. Менин сабагымды баштан аяк угуп отуруп тур да, жараттан бери. Калгандары эмне кылып атасыңар? Карап эле турасыңар бизди. Демек ушундай экен. Аллахумма гфирли. О жараткан Аллахым, мени кечир. Вал муъминин вал муъминат. Ошол мезгилде момун эркекти, момун аялды кечир. Вал муслимин вал муслимат. Ошол мезгилде мусулман эркекти да, мусулман аялды кечир. Пайгамбар эмнеге экиге бөлгөн билесиңер ушуну? Анткени момун бар экен, анан мусулман бар экен. Биздин мазхабыбыз да ушуну карайт. Биздин акыйдабыз да ушуну карайт. Анткени кээ бир адамдар айтат, намаз окубаган адам капыр дейт, туурабы? Биз айтабыз, субханалла, намаз окуган жок, ал чоң эле күнөөкөр. Чоң күнөөкөр ал. Бирок субханалла мусулман эле онча калат. Бирок бир момун бар, ал намазын окуйт, орозосун тутат, ажылыгын кылат, зекетини берет, кайыпка ишенет, кийин дайыма таквачылык кылат. Бирөөнүн аялына көз артпайт, бирөөнүн күйөөсүнө көз артпайт, бир үй бүлөнү бузбайт, кыйбат кылбайт, ушак айтпайт, бирөөнүн жашоосун чагымчылдык кылбайт, мамлекетин жебейт, бирөөнү зулумдук өлтүрбөйт, бирөөнүкүн уурдабайт, бирөөнү дайыма жакшы мамиле кылат, сүйлөгөндө туура сүйлөйт, калп айтпайт, дайым такай жашоосунда өзүн Кудай деген адам, дайым такай Алла анын үстүнөн карап тургандыгын унутпайт. Жана бирөөнүн алдында күнөө кыларына, бирөөнү калп айтып койсо мүмкүн эле, бирок Кудайдан корккондугун чындыкты айтат. Кудайдан ушунда бир чоң бир арам нерсе боло турган болсо, ошондон пайда көрө турган нерсе боло турган болсо, бирок Алла Таала субханалла көрүп турат деп пайда боло турган болсо дагы ошол нерсени бузуп, шариятты бузбайт. Муну момун дейбиз. Момун мусулман дегендин мааниси ушул. Жөн эле мусулман болгондо эле болот. Бирок кыямат күнү окубаган намазы үчүн жооп бересиң. Ар бир намаз оттон болгон жай намаз менен тозоктун ичинде окулат. Ошонун себебинен бул дүйнөдө эле намаз окуй бериңиздер. Орозо, зекет, ажылык деген чоң деген парыздар бар. Мына ушул нерсеге субханалла көңүл бурбай, ла илаха иллаллах болду. Эл аркылуу элине жүрө берем. Жок, мындай жүрбөгүлө. Бул да мусулман. Бирок эртең күнү азап болуп калат. Ошонун себебинен имамдар, ошонун себебинен таква адамдар, мынекен башка адамдар аларга эскертип турат. Толук момун болгула. О Алланын кулдары, Алладан корккула. Улуу болгон күндөн корккула. Улуу болгон Алланын азабы келип калган күндөн корккула.
Allah Taala siz menен bizi жакшы билет. Жүрөгүбүз Allah деп соксун. Жашообуз Мухаммад көрсөткөндөй болсун. Жана унутпайлы. Биздин жашообузда дагы көптөгөн нерселер бар. Шариятты бузбаган болсо биздин каада салттарыбызды колдонобуз. Үрп адаттарыбызды колдонобуз. Ошол эле кийимде болсун, жашоодо болсун, кайсы бир салт санаабызда боло турган болсо дагы, эгерде биздин шариятыбызга ылайык келген болсо алабыз. Кайсыныр шариатка ылайык келбесе алып коебуз дагы эле. Бирок бирөө аткарып аткан болсо, анын үстүнө барып монун тура эмес, астагфирулла деп ал түшүнө элек немеге мына басым жасап аны бузбайбыз. Биздин динибиз өзүбүзгө. Биздин динибиз кимге экен? Бирок Алланын алдында эң улуу болгон жана таза дин бул ислам. Дин болуш эмне керек десе, 3 нерсе. Биринчиси жаратуучу бир болуш керек экен. Экинчиси пайгамбар болуш керек экен. Үчүнчүсү китеби болуш керек экен. Демек биздин китебибиз да бар, пайгамбарыбыз да, жаратуучубуз да бар. Ошон менен дин Алланын алдында толук. Ал-яума акмалту динукум деди Аллах. Силердин диниңер толук. Алла толуктап берген. Демек толук динди толук кармайлы. Жашообузда бактылуу жашайлы. Мусулман болуп бактылуу жашайлы. Кээ бирлериңиздер субханалла мусулман болгон бактысыздар да бар. Жок, биз чыныгы мусулманбыз, анан бактылуу жашайлы. Демек, Жантамер сизди күтүп атам, саат көрсөтпөй эле койсоңуз болот. 17 минут көп сүйлөп койдум уже. Аллахым ыраазы болсун. Демек, туугандар, Аллахым береке берсин. Бизден кетсе кечилесиздер. Азыр программа боюнча бир аз нерсеси бар экен. Андан суроо жооп болот иншалла. Суроо жооп шашпай, оңоюраак жооп берүүгө аракет кылабыз. Эң керектүү маанилерине. Аны эми айтайын деген максатыма жеттим иншалла. Баарыңыздан Аллах ыраазы болсун. Келе жаткан Рамазан айыңыздар кут болсун.